प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर। अज आपां जमात 10वीं की पाठ पुस्तक सहित सुगंधियां विचों प्रिंसीपल तेजा सिंह जी का लिखिया होया निबंध गंगादीन का दूसरा भाग पढ़न जा रहे हैं। आओ दूसरा भाग विच जानिए किस तरह गंगादीन अपना जीवन बसर करता है। 2 साल पिछों एक बारी मैं उधरों लंघिया ਤਾਂ मैं वेख्या कि उसे दुकान दे 2 हिस्से होए पए सन। उस दुकान दे 2 हिस्से होए ਹਨ ਤੇ एक हिस्से उत्ते बड़ा शानदार साइन बोर्ड लगा होया है। ਇਹ भी बूट बेचण वालियां दा सी। बोर्ड ते लिखिया सी कि उन्हां दी दुकान राजियां महाराजियां ते रानियां लई बूट बनाउंदी है। ਉਹ पुराने 2 जोड़े दूजे हिस्से दी नुक्कर वल पए सन। गंगादीन वाला हिस्सा हुण अगे नालों भी वधेरे हनेरा ते बो वाला हो गया सी, पर दूजे हिस्से विच अलमारियां विच बूट लिशक रहे सन। अगे नालों भी वधेरे चिर पिछों गंगादीन मेरे सामने आया ते मैं कहा। हाँ जी, 2 साल बाद पिछले भाग च आपां पढ़िया सी कि लेखक ने अपने 2 जोड़े बूटां दे बनाए क्योंकि वो जल्दी टुटदे नहीं सन। फिर 2 साल पिछों एक बारी लेखक उधरों दी लंघिया तो उसने देखा कि पहला उसकी दुकान आपां पहले भाग विच पढ़िया बच्चों, उसकी एक दुकान 2 दुकानां जिड्डी सीगी तो उसके 2 हिस्से बने हुए सन। एक हिस्से उत्ते बड़ा शानदार साइन बोर्ड लग्या सी। वो भी किस दी दुकान सी? वो भी बूटां दी ही दुकान सी। उस ते इश्तिहारबाजी कीती हुई सी कि ये दुकान ते राजे महाराजे ते रानियां दे बूट बनाउंदी है। वो पुराने 2 जोड़े जो पहला उसकी दुकान दे अगे पए हुंदे सन, पुराने 2 जोड़े दूजे हिस्से दी नुक्कर वल पए सन। गंगादीन वाला हिस्सा हुण पहला भी हनेरे वाला ते ज़्यादा बदबूदार हो गया सी, बो वाला हो गया सी, पर दूजे हिस्से विच अलमारियां विच बूट लिशक रहे सन। अगे नालों भी वधेरे चिर पिछों गंगादीन मेरे सामने आया। चिर पिछों देर बाद आया ते मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ बूट बहुत पक्के ते हंडनसार हुंदे हन। ਇਹ बूट 2 साल पाउंदियां हो गए, अजे नवा जापदा है। ये कहंदियां मैं अपना पैर अगे कीता। उसने बूट वल वेख्या, इउं जापदा सी जिवें बड़े चिरां मगरों वो किसे मित्र नूं मिलिया होवे ते उस नूं वेख रिहा होवे। उस बूट विच उस दी रूह सी, रूह आत्मा। उसने पैसिਆਂ ਲਈ बूट कदे नहीं सन बनाए, सगों वो बूट बनाउण विच आप मस्त हो जांदा सी। हुण 2 साल बाद प्यारे बच्चों लेखक उत्थे गया तो उसने उसदे बूटां वल वेख्या। ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ रूह होवे। उसने कदे भी प्यारे बच्चों कोई भी काम पैसे दे लई नहीं कीता सी, जिवें वो पैसिਆਂ ਲਈ बूट कदे नहीं सी बनाए, सगों बूट बनाउण विच खुद मस्त हो जांदा सी। वो कहण लगा पर लोकां नूं चंगे ते हंडनसार बूटां दी लोड़ नहीं रही। फिर वो की कहण लग्या भी लोकां नूं चंगे ते हंडनसार बूटां दी, ਜਿਹੜੇ हंडनसार प्यारे बच्चों ਜਿਹੜੇ ज़्यादा समा चल सके, कहंदे ਉਹ ऐसे बूटां दी जरूरत नहीं रही, लोड़ जरूरत। मैनू डर सी कि उस दिन वांग फिर किते किस्सा शो ना बहे। शो ना बहे छेड़ ना लहे, कह ना लहे, शो ना लहे, छेड़ ना लहे। मैं गल टालन लई छेती नाल पुछया, टालन लई छेती नाल पुछया तुसां दुकान नूं की कीता है? उसने ठरमे नाल उत्तर दिता किराया बहुत सी, मंदवाड़े दे दिन ने, सच तुहानूं होर बूट चाहीदे ने? मंदवाड़े दे दिन हन भी आर्थिक मंदी।
ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੇਵਲ 2 ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ 3 ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੇਵਲ 2। ਉਸਨੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਲੱਕ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾਦੀਨ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਭਰਾ ਮਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਸਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਉਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਸੱਠ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਹਥਲਾ ਚਮੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਚਮੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੰਗਾਦੀਨ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ, ਖੋਣ ਦੀ, ਖੁੱਜਣ ਦੀ, ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠਣਾ, ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ, ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੰਗਾਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਲਾ ਚਮੜਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਚਮੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਕੁ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤਦਾ ਸਾਂ ਓਨੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ 60 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਗੰਗਾਦੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੋਂ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗੰਗਾਦੀਨ ਨੂੰ ਆ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, 1 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਗੰਗਾਦੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਖਕ? 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ। 1 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ? 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਗੰਗਾਦੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1 ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
उसने पहला तो मैनू सियाणिया ही ना, सियाणा मीनिंग पहचानिया, पहचानिया ही ना। मैं उसनू कहा गंगा दीन ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੂਟ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਦੀਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਬੂਟਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋ ਟਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਅੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੇਚੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੇਚੇ ਨਾਪ ਆਏ ਹਨ, ਨਾਪ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਦੀਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀਨ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੂਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਅੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਬੂਟ ਲੱਗ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਖਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਾਪ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਜੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮੇਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖਾਖਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਨ ਉਚਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਤਾਂਹ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਖਬਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਨ ਨਿਵਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਪਰਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਖਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲੇਖਕ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਣਾ, ਪਤਲਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਲਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਲਿੱਸਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਜੋੜੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੇਚੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਸਭ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੂਟ ਦੇ ਤਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਦਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਅੜੁੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਸਮੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫੀਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਉਸਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋ ਬੂਟ ਬਣਾਏ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੂਟ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮੇਚੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਏ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਨ ਤੇ ਚਮੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਤਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਜੋ ਬਣੇ ਫੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਅੜੁੰਗਿਆ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਅੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ।
ਸਗੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠਾ ਲੇਖਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਭਾ ਨਾਲ ਆਪੇ ਦੇ ਆਈਦਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਝ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸੁੱਝ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸੁੱਝ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੇ। 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਦ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਤੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੂਟ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਫੇਰੀ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਗੱਤੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਤੇ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗੰਗਾਦੀਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਨ ਸੀ ਉਸਦਾ ਗੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾਦੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੂਟ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਡਰੈਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਗਾਦੀਨ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਅਸਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਗਾਦੀਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਦੋਂ? ਅਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੂਟ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੂ। ਉਹ ਬੂਟ ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਖੂਨੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਿਹੇ ਬੂਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਈ ਤੇ ਬੂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੂਟ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੇ ਬੂਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੇ ਬੂਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਚਮੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੋੜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੋੜੀ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਵਟਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ
ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਬੂਟ ਤਾਂ ਡਾਢੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾਦੀਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਸੀ ਪਰ ਆਪਦੇ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਰੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚਮੜਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਵਟਕ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਟਕ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਮਾਈ ਉਸਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਢੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੂਟ ਡਾਢੇ ਪੱਕੇ, ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਅਥਰੂ ਵੇਖ ਲਏ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਥਰੂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗੰਗਾਦੀਨ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੰਗਾਦੀਨ ਪਾਠ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ।